Hello guys, welcome to Tamil Pasang Reaction. So, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு மலையாள மூவி பார்க்க போகிறோம். ஃபேவரட் ஆக்டரா? எஸ் லவ் லைக் டென்ஸ். லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம்? நந்துவரதை பார்த்தோம். லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம்? ஏதோ ஒரு ட்ரெய்லர் தொடரும் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம். அது முன்னாடி தூவான தம்பி. அதுதான் இல்லைடா, நீ இன்னொரு படம் பார்த்துமே. ஓகே ஓகே, நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பார்த்தோம். கிரீடம் பார்த்தோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பார்த்தோம். பரத்தும் ஏடியும் சேர்ந்து ஒரு படம் பார்த்தோம். லவ் லைக் டென்ஸ். ஸோ அதன் மாதிரி எல்லாருமே இருக்கும். ஸோ வந்து ரொம்ப நாளைக்கு குருவுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம்னு நினைக்கிறேன். குரு செம்ம படம். ஆனால் கமெண்ட்ல அப்படி பேசினாங்க. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் போட்டார். என்ன இவ்வளோ பரவாயில்ல, இவ்வளோ நோட் பண்ணியிருக்கீங்களே நீங்கள் அப்படின்னு. சரி, ஓகே, நல்ல படம். ஸோ வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால்ட் லவ் லைக் டென்னோட கிளாசிக்ஸ் தான். நிறைய வாட்டி கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்துச்சு. 100 நாள் போஸ்டர்லாம் போட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரன். அப்படின்னா மனிதன். ஓகே, ஸோ நரன் இந்த படத்தை டைரக்டர் பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷி. இவரோட மூவி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். என்ன படம்னா பொறிஞ்சி மரியம் ஜோஸ். அதுக்கப்புறம் 2020 நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் மூவி 2020. ஸோ இந்த ரெண்டு படத்தோட டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் பெரும்பூர் இவர் எப்போவுமே இருப்பார். ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால், மது, சிதிக்கி, பாவனா, இன்னசென்ட்டாக இருக்காரு. ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட ஜான் வந்து ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ஃபிலிம். அப்பாடா. ஓகே கைஸ், இந்த படம் வந்து பாரேன், ராஜமாணிக்கம் அண்ட் உதயநிதி படமே அது கூட சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அதை நான் ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன். ஹையஸ்ட் 1 இயர் ஃபிலிம்லாம் 34. இவர் எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து 34, மம்முக்கா வந்து 41 என்னவோ 1 இயர்ல. 1 இயர்ல அவ்வளோ படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ கைஸ், ஸோ இது அந்த படத்தோட கேஸ்டிங் ஒன்றை எல்லாமே சொல்லுங்க. நம்ம நரன் ரியாக்ஷன் போகலாம். எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாரு. இப்பயும் அவர் அப்படிதான் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கடா. அவர் எப்பவுமே அதே இருக்காரு. எப்படி தெரியுமா, அப்படி யாரை கேட்டாலும் அதே மாதிரி. മുള്ളംകൊല്ലിക്ക് തെക്ക് കാടാൻ, ഈ കരയ്ക്ക് വെള്ളിയരഞ്ഞാണം ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന കാട്ടരുവി കർക്കിടകത്തിലെ ആദ്യ മഴയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ് കലങ്ങി ഒഴുകുന്ന ഇവിടെ എന്നും ഒരു വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെ വേലായുധനും അതുപോലൊരു വിസ്മയമാണ്. എന്താ കുട്ടൂലിയെ നീ ഈ മഴയത്ത്? இதுதான் தளபதி. എന്നിട്ടിപ്പോ എവിടെ? നീ പോയി അപ്പുറത്തെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക്. ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ ഭഗവാനെ, ശ്രീ മുരുക, വേലായുധ. ஆடியோ பயங்கர குவாலிட்டியாக இல்லை, செம்மையா இல்லை மியூசிக். தொண்டைக்கு இதமாகுதுடா. ஏவி ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி அவர் என்னம்மா இந்த படமா சங்கரா, இந்த படமா அது ஒரு டான்ஸ் பாட்டு வேல்முருகன். அது ஆனால் அந்த பேர் வைக்க மாட்டாங்களே. ഒന്നാഞ്ഞു കുത്തമ്മതേ, മനുഷ്യൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണോന്നുണ്ടേ ആ നേരെ അവന്റെ കുത്തിനൊരു താളം. മുള്ളംകൊല്ലിക്ക് പാരം വരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് அந்த ஊரு செந்தில் கவுண்டமணி போல മരമില്ല് നടത്തി ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാവോ? പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പിന് വല്ല പണ്ടമോ ആധാരമോ വാങ്ങി വെക്കോ, അതിലെന്താ തെറ്റ്? അതില് തെറ്റൊന്നുമില്ല. 110 മാസപ്പലിശ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണതാ തെറ്റ്. ആ കുഴപ്പം കുറുപ്പിനുള്ളതാണെന്ന് വേഗമാകട്ടെ.
ആരാ? ഉച്ചിച്ചറ പപ്പൻ വേലായുധനെ തല്ലാനുള്ള വരവാ. വേലായുധനെ തല്ലാനോ? ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ. അക്കരെ പോകാൻ തിരക്കുറിച്ച ആള് മോളെ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ? അയാൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ നേതാവാണോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി എന്തോ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ പപ്പേട്ടന്റെ ആൾക്കാരാ. ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നോ. ഈ നേരത്തൊക്കെ അവൻ ഷാപ്പിൽ തന്നെ കാണും. നിക്ക്. ഓ, ഇത് ഷാപ്പിലേക്കുള്ള കുറുക്ക് വഴിയാ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വന്നാട്ടെ ചേട്ടാ. ബോധം പോകും മുമ്പേ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് പോവുക. വേലായുധൻ. വേലായുധനെ കാണാൻ മെമ്പർക്ക് ക്രിമി അടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവനാണോടാ വേലായുധൻ? ഇത് ഗീരി രാഘവൻ. പേരിനൊരു ഗീരി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവരോட கடை போடுறாரு. എടാ വാസക്കുട്ട, പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ വേലായുധനെ. എടാ ദാമോര, ആശാന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ല് പഞ്ചായത്ത് പറ്റിൽ എഴുതിക്കോ. ചേട്ടാ ഇരുന്നാട്ടെ. ഇതും വേലായുധന്റെ ചട്ടങ്ങളാ. ബോധം പോവും മുമ്പ് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് പോവുക. ഷാപ്പിൽ കുണ്ടായിസം കാണിച്ചാൽ നല്ല പിടയും പിഴയും ഉണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുടിക്കുക. ഗാനാലാപനം പാടില്ല. ഷാജിയേട്ടാ வாரியா ஸ்டாக்ஸ்லாம் அவர் இங்கே வச்சிருக்காரா? கடைக்கான இதெல்லாம் நான் தமிழ்ல அண்ட்ராய்ட் போட்டுக்கப்பா. அவர் எல்லா பக்கத்துலயும் அந்த மாதிரி தான் வராரு பாரு. தண்ணியில் பிறந்தது தண்ணிக்குள்ளேருந்து வரும். ഒരെടുത്ത് പഴച്ചാറ് ചേർത്ത് വാറ്റി ഒഴുക്ക വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത അമൃത. അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാണ്ട് കേറിവാടാ. കേളപ്പെട്ട ആക്രാന്തം പാടില്ല. അമൃതാണ്. അറിയാലോ അമൃതിന്റെ വിശേഷം. കുറച്ചേ കുടിക്കാവൂ. അധികമായാൽ അമൃതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വിഷം. അമൃത അടിച്ച് ഫിറ്റില്ലേ? ഒരടിക്ക് കോളുണ്ടെന്നല്ലേ കേളപ്പെട്ട? അശരീരി കേട്ടത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. അയ്യേ, അശരീരിയല്ല, നമ്മുടെ വാസുകുട്ടനെ കേളപ്പെട്ട. കുറ്റിച്ചിറ പപ്പൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേലായുധൻ തെരഞ്ഞ് കോഴിക്കോടങ്ങാടിന്ന് വന്നതാ. ആളെങ്ങനെ? സൈസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 6 അടി 3 ഇഞ്ച് ഉയരും. ഊച്ചാളി എങ്കിൽ ഊച്ചാളി. ഒരു പണി ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് നടന്നാലേ നമ്മൾ മടി പിടിച്ച് മരിക്കലേ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനമല്ലേ, പോണ വഴിക്കും കുടിക്കാലോ. ടീച്ചറ പപ്പൻ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. നിന്ന് മടുത്താലേ അങ്ങ് പൊയ്ക്കളയും. വാ. ஆளை வெட்டி இல்லடா இதுக்கு ஊர் விட்டு ஊர் சண்டை போடுறது. ഉള്ളം കൊല്ലി ചിട്ടിപ്പണി. പ്രൊപ്പറേറ്റർ മെമ്പർ കുറിപ്പ് അതും ഞാൻ തന്നെ. അശോക ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. ആ സ്റ്റൂൾ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. അടി തുടങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൗസും തുന്നി തീർക്കട്ടെ. ഉച്ചയ്ക്ക് ബേറ്റോ എടുക്കുമ്പോഴാണോ തന്റെ ഒരു ബ്ലൗസ് തുന്നല്? ഗ്രഹണി ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേര് പതിവായിരിക്കുന്നതിലും 10 അടി തള്ളിയിരുന്നോണം. പൊട്ടിപ്പാറുന്ന അടിയാ നടക്കാൻ പോകുന്നു. അടിക്ക് മുമ്പ് ഈ ആശാന് പച്ചമുട്ടയും കട്ടിച്ചെഞ്ഞായും കഴിക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ? ഈ കുറിപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു? ഇത് കുറിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നല്ലാന്ന്. കണ്ടിട്ട് ആള് മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല. ഇയാൾ തല്ലി വീഴ്ത്തു. ഓ, ചിലപ്പോ നല്ലൊരു അടി കാണാം, അത്ര തന്നെ. മെമ്പർ പഴത്തിന്റെ കാശ് തന്നിട്ട് പോണം. എടോ, ഈ പഴം ചെല്ലുന്ന പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്കാണ്. இதுல வருவார்ல விண்டர்ல. தனியா போய் மாட்டிப்பாரு. ഞാനാണ് വേലായുധൻ. ആർക്കാണ് പരാതി? എന്താണ് പരാതി? നീയായിരുന്നോ? ഇതാരാ? നിന്റെ ആശാനാ? ഓ, ഭയങ്കര നോട്ടം. അടി കൊണ്ടാ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരാം. അല്ലാത്തവരൊക്കെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഹര ഹരോ ഹര. பாத்தியா அது இன்னுமே பேசணும். லெஃப்ட்ல கைக்கு ரைட்ல டீவியேட் பண்ணி அடிப்பாங்க. இதுதான் வந்தாரு. ஐயோ, ஊரு வந்து அடி அடி வேணாம். அதுல 2 பேர் பேரு. அவன் ஏன்டா குறுக்க வந்துருக்கான்? ഇരിക്കാശാനെ ഇരിക്കും. വാസുകുട്ടാ,
മാറിക്കും മാഷേ ആരാ അവൻ? കുടിക്കണ്ണ ഇതിന് കാശ് വേണ്ട വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു സോഡ ഫ്രീ ഉണ്ട് അതായത് കള്ളു കുടിച്ച് ഷാപ്പിൽ കിടന്ന് പാട്ട് പാടിയതിനാ ഞാൻ ഇവനെ തല്ലിയത്. എടാ പാടുற ആശാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ. പാടുടാ. അടി. ഇതിന് ഇവനെ അടിച്ചാ മതിയോ? ആശാൻ തന്നെ പറ. യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും ഒക്കെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിയത് നമുക്ക് കേട്ട് രസിക്കാനാ, അല്ലാതെ പാടി വഷളാക്കാനല്ല. അച്ചടക്കമുള്ള കള്ള് ഷാപ്പാണ് ഒരു നല്ല നാടിന്റെ മുഖലക്ഷണം. അതുപോലെ ആശാൻ നന്നായി പൊരുതി. ആശാന് വേണ്ടി എല്ലാരും ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യടാ. എല്ലാരും ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യടാ. കൈ അടിക്കണം. ചിന്തിക്ക്. അക്കരക്ക് അങ്ങാടിയിൽ മത്തായി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിച്ചു. പൈസ വേണേ 50 റുപ്യ വേറെ മേടിച്ചോ. നീലാണ്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. എന്തായാലും മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയോ? കോയോട്ടി എന്ത് പറയുന്നു? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 600 ചില്ലാനും തേങ്ങ കുറവാ. കൃഷി ലാഭമായിട്ടൊന്നുമല്ല, ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണല്ലോ മുടക്കാറില്ലാന്ന് മാത്രം. വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നോക്കി നടത്തിക്കോട്ടെ. ഇല്ലേ മോളെ സുനന്ദേ, സുനന്ദ இந்த லொகேஷன் ஆட்டோகிராஃப் வருமாடா. നാളികേരത്തിന്റെ കാശ കുറി 10-600 കുറവുണ്ടെന്നാ കോയോട്ടി പറഞ്ഞത്. ആ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് കാശിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളാൻ. ഇതന്നെ കുഴந்தை വാങ്ങുന്നവര്. കുറുപ്പപ്പുഴ ഇഞ്ചിയുടെ വില തിരക്കാൻ പോയേ. അല്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആവുമ്പോ ഇഞ്ചിയുടെ വിലയൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. നീ ചോറായെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കേ. കുഞ്ഞാമ്പ് വരണ്ടേ பாட்டுல வெயிட்டிங்கா? என்ன பாட்டா? அம்மா பாட்டு இருக்குது பாட்டுல. ഹിറ്റ് സോങ് ആണ്. കുന്നുമ്മ ശാന്തി ഉണ്ടോ? ശാന്തി ഇപ്പൊ അക്കരക്ക് അങ്ങാടിക്കൊക്കെ என்னது വരുന്നത്. அது? മീൻ ലേശം ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞാമ്പ്. അയില ആവുമ്പോ ലേശം ചീഞ്ഞാല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. ഈ മസിലും പെരുപ്പിച്ച് വഷളത്തും വിളമ്പാന്നല്ലാണ്ട് വേലാതിന്റെ നിഴല് കണ്ട മുക്കറേടിയിലൂടെ പോത്തനിയൊക്കെ അവന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിന്റെ മൂച്ച് കിരീരാവനോട് എടുത്തോണ്ടല്ലോ. എടുത്താ നീ എന്തുണ്ടാക്കാനാടാ? ചങ്കച്ചോരയുള്ള ആണുങ്ങളുണ്ടേ വന്നോ? അതെ ഒന്ന് നിർത്തണ്ട നിങ്ങള്. ഭാര്യ ആളുകളുടെ തോണിയില് ஆமாண்டா அவர் தான்டா நீ சொன்னல ரோ பண்றது. ஆடு அவர்தான் ഇരുമ്പ് അബ്ദുള്ള. നീ പോയിട്ടെന്തായി? വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇല്ല മറ്റന്നാ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഹീറോയിൻ എന്നാ പോടുന്നാണ് അതില്ല. ഉദയ വേണതേരും. അല്ല ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിമ കുത്തിരുന്ന് എന്നെ പ്രേമിക്കാനല്ലേ? ഏതോ ജാനകിക്ക് ഇപ്പൊ 4 പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായി. അനക്ക് നല്ലോം പോലെ ഒരു പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടി ജീവിച്ചു. അതിനെന്താ എയ്ത്തൊക്കെ അതിന് മാത്രം ജോറായിട്ട് കൂട്ടിക്കോളി. അല്ല അതിന്റെ താഴത്തെന്താ തമിഴ? ഏതായാലും ചെലവാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ടാന്ന് കൂട്ടി. തമിഴന്മാർക്കൂടി തോന്നിക്കോട്ടെ അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ്. ഏത് കൂപ്പിൽ പണിക്ക് വരുന്ന ഹറാം പറഞ്ഞ ജാതികൾക്കാണ് സ്വന്തം സ്ഥലമെന്ന് തോന്നിക്കേണ്ടത്? തമിഴ്നാട്ടിൽ അലമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരവിടുന്ന് അടിച്ചോടിച്ചതാ ഇവറ്റകളെ. ഈ ബോർഡൊന്നും ഇവിടെ വെക്കണ്ട. സതീശ നീ ആ കോണിമെന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ. പോരുമ്പോ ബോർഡും കൂടെ എടുത്തോ. ഞാൻ 10 എന്തിനാ ഉണ്ണിയാരെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാഴ്ചൽ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ആവശ്യം അത് പറ. വേറെ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ. ബോർഡൊന്നും വേണ്ട, തമിഴ് ബോർഡ് എന്തായാലും വേണ്ട. വേണ്ട 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 വേണ്ട. അല്ല വില ഇതാ ഇതാണോ പെടക്കണ സൈസ് ആയില്ല? ഒന്ന് പെടപ്പിച്ച് കാണിക്ക്. അതിപ്പോ ലേശൊരു വാട്ടുണ്ട്. പുറം കളിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കണതല്ലേ, കരക്കെത്തണ്ടേ? എന്നാ ഈ മീനെ ഇവിടെ വിൽക്കണ്ട. അയ്യോ വില ഇതാ കുഞ്ഞമ്മക്കാന്റെ വയറ്റത്തടിക്കില്ലേ? വയറ്റത്തല്ല, തലമണ്ട പൊട്ടിക്കേണ്ട പണിയാത്. വേണോ? ഓ ഭാവനാല മ്യൂസിക് വരുമ്പോൾ மட்டும் ഞാൻ മീൻ വാങ്ങാൻ പോവാ. ഓള് വരണ്ടോ? നിനക്ക് 2 മിനിറ്റ് കാത്തൊന്നൂടല്ലേ? ഒഴുക്കൽ വീണ ഇല പോലെ അവിടെ ഇവിടെയും തട്ടി നടന്ന് നേരെ പോവാ, മീൻ വാങ്ങാ, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുക. നേരത്തെ കട പൂട്ടിയോ? സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ സാധനം എടുക്കാൻ പോവാ. പോയിട്ട് നാളെ വാ. രാത്രി വിളക്ക് തെറ്റി മണ്ണെണ്ണയില്ല കൃഷ്ണ. കുറച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ട് പോ. നിങ്ങൾ നടന്നോ, ഞാൻ വന്നോളാം. പിന്നെ വരും മീൻ വാങ്ങിട്ട് വന്നാ നന്നായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല. എന്തിന് 5 രൂപയ്ക്ക് ആക്കുന്നു? 10 രൂപയ്ക്ക് ആയിക്കോട്ടെ. പാതി വറക്കുകയും ചെയ്യാലോ. കുശാല ആയിക്കോട്ടെ. 5 രൂപയ്ക്ക് ജാനകിയെടുത്തിയേ മീൻ വാങ്ങാൻ പോവാ. 5 രൂപയുടെ മീൻ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ വാങ്ങാം. ഇവളുടെ വർത്താനം കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. മീൻ വേണം, ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം. വേണ്ട, നീ പൊയ്ക്കോ. കൃഷ്ണേട്ടൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും.
ഇത് வந்து வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ் அந்த சைடு போகுது அப்படியே. കൂട്ടിയത് തന്നെ. മീൻ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കരുത്. ചീഞ്ഞ മീൻ മതി എന്നുള്ളവരത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ. വിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞ അവനാരാ? എന്താ സംഗതി? മീൻ കുട്ടയെ മേലെ വടി കുത്തിച്ചിട്ടില്ല. വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വേലായുധന്റെ വിലക്ക. മെമ്പർ എത്തി, ഇനി ഇതങ്ങ് കൊഴുക്കും. എന്താണോ പ്രശ്നം? വേലായുധം മീൻ വിൽക്കുന്നത് തടഞ്ഞത്. 100-300 റുപ്യന്റെ മീനാ ചെറിയ പേര് ആ കൊട്ടയില്. അത് വിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന്റെ ന്യായം ചോദിച്ചു ചെന്നതിനാ കുഞ്ഞാമൂർ ഓനെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല്ലോ. നിങ്ങളെന്നൊരു വൈ പറയും. എന്തിനാ ഇപ്പൊ മെമ്പർ തന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പടല പഴം എടുത്തപ്പോ എന്താ കാശ് വെച്ചിട്ട് പോവാൻ അനുഭവിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ല. ഊരും പേരും ഇല്ലാത്ത അവൻ പറഞ്ഞ കൈയും കെട്ടിന്ന് കേട്ടോളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവനെ ഈ വഷളാക്കിയത്. അവൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ? അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മീനെടുത്ത് വിറ്റ് തന്നെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞു. പുതുശ്ശേരി ചെറിയ നമ്പ്യാരല്ലോടോ പറഞ്ഞത് കമ്പടത്ത് കളഞ്ഞ് മീൻ വിൽക്കാൻ. എന്നാ കീരി എന്നാ എടുത്തോണ്ട് കള. എടുത്ത് കളകീരിയെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ. ഇനി രണ്ടിലൊന്നറിയണം. ഏതായതിന്റെ പതാക എടുത്തു കളഞ്ഞാ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാൻ. இவர்தான் அந்த போட்ல மசில் காட்டுவாங்க. அப்பா சத்துரா இருக்கு பையன். എന്താ ഈ കുണ്ടായിസ നിന്നോട് ഈ മുണ്ടിങ്ങനെ കയറ്റി കുത്തരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നിനക്കിനി ടൗസർ മതി. எல்லாரையும் புள்ளி பண்ணுகிறாரு. ചെറിയമ്പേരും മുള്ളംകൊല്ലി മഹാരാജാവും കൂടി അടിച്ചാലേ ആര് ജയിക്കും? നീ പറ. എന്താ ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാര് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ? ഈ മീൻ ഇവിടെ വിൽക്കണ്ടെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ പുതുശ്ശേരി ചെറിയമ്പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ വേലായുധനെ തല്ലി തോപ്പിക്കണം. വേലായുധനെ ആരെങ്കിലും തല്ലി തോപ്പിച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നം തീർന്നു. നമ്പ്യാരെ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ തല്ലിയാൽ ആര് ജയിക്കുന്നുള്ളത് മുള്ളംകൊല്ലിയിലെ ദേശീയ പ്രശ്നമാ. നീ കളിക്ക്, ഞാൻ കണ്ട് രസിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം? എന്താടോ? ആ വേലായുധനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യാണ് നമ്പ്യാരെ. ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചത് അഴിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞാമൂനെ മീൻ വിൽക്കുന്നത് വിലക്കി. ഇത് കീരിടം മുണ്ടും പറിച്ചു കളഞ്ഞു. എവിടെയാ? നല്ല അസലൊരു തലിനുള്ളത് മുഴുവൻ ഒത്തു വന്നതായിരുന്നു. അസ്തമിക്കാറായി തോന്നിയാ പിന്നെ തുടങ്ങായി വേലായനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത. അവന് കള്ളു വാങ്ങി കുടിച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നാ മതിയല്ലോ. ഇവിടെ രാത്രി തീട്ടാൻ വെക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്നും അന്വേഷിക്കരുത്. പ്രസവന എടുത്ത പോലെ ഓടണേ. ഇനി പോയി കള്ളും കുടിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന എന്റെ ചെറിയങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയാണ്. രണ്ടിനെ ഞാൻ ചൂലെടുത്തടിക്കും. ഇവിടെ കെട്ടുപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിചാരമില്ല. മുത്തേനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതോ ഇങ്ങനെയായി. എന്നാ പിന്നെ ബോധത്തോടെ വെളിച്ചം കണ്ട് നടക്കുക അതും ഇല്ല. വിളിക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട്. വലിയൊരു പിച്ചാത്തിണ്ട്. അത് പുറത്തെടുത്താ പിന്നെ ആരെയും കുത്തി കൊന്നിട്ടേ അത് തിരിച്ചു വെക്കും. എന്നാ പിന്നെ വേലായുധനെ തന്നെ വിളിക്കാം. വേലായുധാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരണേ. ഇവൻ ദേ ചോറ് എണ്ണണില്ല. എന്താ മോനെ ചോറ് തിന്നാത്തെ? കല്യാണപ്പോലെ മോൻ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അച്ചാച്ചൻ വരുന്നത് വരെ മാമൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. കല്യാണത്തിന് വാങ്ങണ്ട നേരെ. രാത്രി ഒരു പെണ്ണെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടാ സർക്കിട്ട്. അനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടിയത്? എന്റെ പോലെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. ആ അന്വേഷിക്കാൻ കുണ്ടാഴ്ച അടി കണ്ണേ പൊട്ടിക്കും. വയസ്സായ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം വേണം. ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ മേക്കിട്ട് കയറാ. ചൂട്ടൊന്ന് കത്തിച്ച ഏതൊക്കെ ജാതി ആൾക്കാരാ ദിവസവും അക്കരയൊന്നും പുറത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്ന് ഇയാൾക്ക് വല്ല തിരിപാടുണ്ടാ? നേരം വെളുക്കുമ്പോ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല രാത്രി ആവുമ്പോ കാണുക. ആ ജാതി സ്ഥല നോക്കിയും കണ്ടും നിന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ണോച്ച് പറമ്പിലെ പീതാമറ്റോള് 2ാം കൊല്ലം വിഷം കുടിച്ച് ചത്ത എന്തിനാ? அது வந்து நியாயமா எல்லாம் பண்றாரு. பட் அவர் ஸ்டைல்ல பண்றாரு. யாருக்கும் வந்து இல்ல அவர் வந்து எல்லாரும் புள்ளி மாதிரி பண்ணுகிறாரு. அதனால தான் வந்து டென்ஷன். ஆனா பண்ற விஷயம் காவியமா சொன்னா அது இல்ல இவங்க படத்துல இருந்தவங்க. ஆமா ஆமா വേലണ്ണ അണ്ണൻ എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അണ്ണനാ? അണ്ണന് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലേത് കുഴപ്പമാണ്? മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നേ അകത്ത് കയറി കിടന്നാലെന്താ? പുലി കിടക്കുന്ന പട്ടി പോലെ. കണ്ട കാളകളൊക്കെ കയറി വേലി പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പട്ടി എങ്കിൽ പട്ടി. ഒരു നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ കുമ്മേൽ ശാന്തയെ നേരെ ആക്കണമെന്നാ. പിന്നെ ഒരു നാട് വഴി നാട് നേരെ. ഇതടി കുണ്ടായിസ. അതെ
അക്കരെ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള അവന്മാര് ഉള്ളംകൊല്ലി കിടന്ന് നിരങ്ങാൻ വേലായുധം വിടില്ല. അതിനിത്തിരി തണുപ്പ് ഉണ്ടാലെന്നും വേലായുധം പട്ടി പട്ടി സൂക്കേടൊക്കെ കൂടുന്നത്. എടോ തന്നെയൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്ത്. കിട്ടും എന്റെ കയ്യില് അഹങ്കാരി. അവിടെ നിക്കടാ. വാടാ ഇവിടെ. നീ ഇപ്പൊ കക്കാനും തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു. അയ്യോ, ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുവേ വലിയ പേര്. ദേഷ്യം എന്നാ നീ തല്ലുവല്ലേ? ഞാൻ തല്ലി തോൽപ്പിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് വേടാ. തല്ലി തോപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരുമാതിരി ആളെ വട്ടാക്കുന്ന ചിരി ഇരിച്ച എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഇതില് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ? ഇനി ഏതായാലും അപവാദങ്ങളെ പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം. ഇതോടെ എല്ലാം തികഞ്ഞൂലോ. കള്ളുകുടിയൻ, തെമ്മാടി, പെണ്ണ് പിടിയൻ, ഇപ്പൊ കള്ളനുമായി. കുന്നുമ്മൽ ശാന്തയുടെ അവിടെയുള്ള കിടപ്പ് കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും വിശ്വസിക്കും. മനുഷ്യനായ എന്താടാ ഉപദേശിക്കൊരു കുഴപ്പം? ആയ കാലത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാ. എന്തായ കാലത്ത് എല്ലാ വയസ്സന്മാരും പറഞ്ഞത് കർക്കിടകത്തിലെ മലവെള്ളത്തിൽ കട മറിഞ്ഞു വീണ മരം. ഓരോ വാലത്താന്മാര് പോയി ഒരു കള്ളെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം കണക്ക് ഞാൻ പോവാ. സ്വന്തം കണക്കിൽ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരണത്? എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് പോയ പോരെ? കള്ള് വേണ്ടെന്ന് മണ്ടരി പിടിച്ച് അടയ്ക്കായുടെ വലിപ്പമുള്ളൂ തേങ്ങാക്കി. അതിനാണ് ഒട്ട് വിലയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ പട്ടിണിയായി പോകും മെമ്പറെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പെങ്ങളെ? ഇപ്പൊ തന്നെ 3-4 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക. കൃഷ്ണനെയാണ് സ്വബോധത്തോടെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടുന്നുമില്ല. മുതലെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, പലിശയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? കുറച്ച് കാശ് അപ്പൊ അത് മുതലിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം. ഈ വീടിന്റെ ആധാരം പണയത്തിലാ കൃഷ്ണൻ എന്നോട് പണം കടം വാങ്ങിയത്. നോക്കി നിൽക്കാതെ ആ മടലും കൊതുമ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് നന്നായി ഒതുക്കി കെട്ടി വെക്കി ശാരദാമേ. അതെ എന്താ കുറിപ്പേ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ നോക്ക? എന്താ തേങ്ങ ജപ്തിയാ? മാധവ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അടുത്ത കൊയ്യക്കുള്ളതാ. ആ മെമ്പർ കുണ്ടായിസം കൊണ്ടല്ലേ? എന്നാ വെയില് മൂക്കണ മുമ്പ് കയറിക്കോ. മൂപ്പായത് മാത്രം വെട്ടിയാ മതി. ആ വെട്ട്. തേങ്ങ 1-2 എടുത്തോ. ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിന്നതല്ലേ? മെമ്പറും എടുത്തോ 1-2 തേങ്ങ. ബാക്കിയുള്ളത് എണ്ണി കണക്കാക്കി ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടോണം. നിന്റെ കളി കുറുപ്പിന്റെ കുറച്ച് വേണ്ട. കുണ്ടായിസമാര് കാണിച്ചാലും നല്ല പിടയും പിഴയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുറിപ്പേട്ട എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പോയിട്ട് വരാം. இது மெயில் கண் மாதிரி நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ആരാടാ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പഴയ ഇഷ്ടക്കാരി കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും. അത് ചോദിക്കാൻ നീയാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കാണ്ട് പോടാ. കിടത്തി ഉരുട്ടുവോ? കൃഷ്ണ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവളങ്ങനെ 2 കെട്ടിൽ കിടന്ന് ചോദിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചിന്റെ പെണ്ണെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇവന്റെ ബോധം പോയെന്നാ തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ദയവ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവോ? മനുഷ്യനെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഈശ്വര. ബോധമില്ലാത്ത ഇതിനെ വഴിയിലിട്ട് പോരുതല്ലോ നോർത്ത് ചുവന്നോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറ്റം എനിക്കായോ? വേലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിന്നാ പറയുന്നത്? പോകാൻ പറഞ്ഞ വേല പൊയ്ക്കോളാം. അത് ഈ ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട. கண்ணுல தெரிந்து போற அந்த எமோஷன். അച്ഛനെ കള്ള് മൂത്ത് തലക്ക് പിടിച്ചതാ. നേരം വെളുക്കുമ്പോ ശരിയാ. സാർ ரொம்ப ஸ்டெடியா இருக்கறா. രണ്ടാളും കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് കിടത്താനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ അത്ര പൊട്ടനൊന്നുമല്ല. പോയി തോർത്തെടുത്തോളാം. ഇവിടെ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മക്കളെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് നോക്കാൻ അറിയാത്തവൻ ആണാന്നും പറഞ്ഞ് മീശയെ വെച്ച് നടക്കരുത്. ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ്.
ചുള്ളിക്കമ്പെന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ള വിറക് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പുറക്കോട്ട് പോകും. എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട, ചെറിയ നമ്പ്യാർ അവിടെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉടക്ക് പറയാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഏയ്, എന്താടി നിന്റെ പേര്? ജാൻസി റാണി. ഇത് മുംതാസ് ബീഗം. മാപ്പിളാരാ? വാടി. ആ കേളപ്പന്റെ മോളല്ലേ? അതെ, ലീല. കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങ് വളർന്ന് വലിയ പെണ്ണുങ്ങളായല്ലേ? ആ കാശ് എടുത്തു തന്നിരുന്നേ എനിക്ക് പോകായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ താൻ ചിട്ടി കമ്പനി നടത്തുന്നത് എന്റെ കാശ് കണ്ടിട്ടാണോ എന്നൊരു സംശയം. எப்படா வரும் அந்த பாட்டு? சாப்பிட்டியா? നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അരയിലെ കത്തി? ആ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊക്ക് പോലെയാ, അതിന് ഭയങ്കര മൂച്ചയാ. എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. കത്തി അരയെന്ന് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് വെക്കൂ. ആരാ നിങ്ങളോട് ഈ വേണ്ടാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലും വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. സന്തോഷമായി. ഹരഹരോ ഹരഹര. നിങ്ങളെ ചിരിക്കുന്നത് சரியில்லையே. யாரடா அவரு கூறதுக்கு? റേഷൻ കടക്കാരൻ കൃഷ്ണന് കള്ളും അടിച്ച് കയറി ചെന്ന് അലമ്പാക്കാൻ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കണ്ടോ? ഈ കുറി ഉത്സവ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും തലവേദനയായ വേലായുധനെ ഒതുക്കാനും അവന്റെ കാല് തല്ലിക്കാനും മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും 5 മല്ലന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആ പഞ്ചായത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നോക്കിയിരിക്കാതെ എഴുതാ ശോക താഴെ ₹50. എന്റെ എവിടുന്നാ കാശ്? ഒരു ₹2 എഴുതിക്കും. അതെ, മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരാ വരുന്നത്. അതും 5 പേര്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു തുക കാണണ്ടേ? എന്താ മെമ്പറേ, ഉത്സവത്തിന്റെ പിരിവാ? എന്താ ഇവിടെ പിരിവും പാടില്ലേ? അത് ശരി, കുണ്ടായ്സ. അണ്ണന്റെ ₹50. എന്തിനാ ഇപ്പൊ 50 രൂപ? ഇവരൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനാ. ഏതായാലും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചേ. ആ, രസീത് ഇങ്ങ് എത്തിച്ചേക്കാം. ഓ, അവിടെ വാ നോക്കിക്കാതെ വാടോ. അഞ്ചു പേരാ? ഇറങ്ങി വാ ഏട്ടാ, വേഗോട്ടെ. ഈ വേലായുധ നാലെങ്ങനെ സൈസ? അല്ല, 5 ആൾ തികച്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു. 5 പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പിരിവിടുന്നു. മെമ്പർക്ക് കാശടിക്കാനുള്ള ഒരു പണിയാ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഞ്ചായത്താണല്ലേ. സർക്കാർ പരിപാടി അതിന്റെ പേരില് ഫുഡൊക്കെ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ? വേലായുധന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് ചെറിയ നമ്പ്യാര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വിട്ടത്. ഒന്ന് വേഗമാണോ? ഒരു വയസ്സൻ കാക്കയാ ഇവിടുത്തെ തുഴക്കാരൻ. அவர்கிட்ட கேட்பாங்க உங்களுக்கு. வேலை எப்படிப்பா? வச்சிடலாமா? எங்க இருப்பான்? നീന്താൻ പോവാ? ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ബസ്സിലിരുന്നതിന്റെ. മാന്തിക്കണ്ട, മാന്തിക്കും. എല്ലാരും കയറിയോ? എനിക്ക് സൈഡ് സീറ്റ് വേണം. சைட் சீட்டா? நான் சொல்லுவேன், பாக்கிறதுக்கு வாட்ட சாட்டமாக இருவாரு. பேசாம வேலாயுധ அடிக்கிறது இவரே கூட்டு போலாம். കിരിയുടെ അമ്മോന്റെ അമ്മായിയുടെ ഒക്കെ മക്കളായിരിക്കും അല്ലേ? ഇവനെ മാത്രം കിരിയുടെ ബന്ധുവാന്ന് കണ്ടാ പറയൂല. അത് ഞാൻ മസിൽ ലൂസാക്കി പിടിച്ചിട്ടാ. ആ, ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. പേര് കേട്ട ആരും ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവും കേട്ടോ. പേര് കേട്ടത് പവർ தேவல பண்றதுக்கு. കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർ കാണാനുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കൂ. എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള സംവിധാനം പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സംയമനം പാലിക്കൂ. എല്ലാവരും വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചല്ലോ, സന്തോഷമായല്ലോ. ഒരു പൊറോട്ട അരക്കറിയും കൂടി. ഇപ്പൊ 8 പൊറോട്ട 3 കറിയായി. ഇനിയും വേണ്ടി വരുമോ? ഫുഡ് മോശമായ ഇടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയും. എന്താ ഇവിടെ ഒരു കോള്? മട്ടാഞ്ചേരി കൊണ്ടുവന്ന ഗുണ്ടകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുക. ഇതാ മട്ടാഞ്ചേരി. ഞാനും 50 രൂപ കൊടുത്തതാ. ഇനിയും വേണ്ടി വരുമോ? ഒറിജിനലാണോ കുന്നംകുളമാണോ പോയി മണപ്പിച്ച് നോക്ക് പോ. വീരബാബു ഏറ്റവും നന്നായത്. വീരബാബു അല്ലടി കോന്തി, വീരബാബു. പത്മാസുരൻ, അത് താരകാസുരൻ. ഓ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഓ, അങ്ങോട്ട് നോക്കടി.
മാന്യനായൊരു വായി നോക്കി. നിനക്കറിയുന്ന ആളാ? നിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഒരു മെച്ചം. എവിടെ കാസ്റ്റ് കയ്യടിയും ചുന്തിരിക്കോടെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്താ പിന്നടി ജാതി എന്താന്ന് ചോദിക്കണോ? എനിക്ക് എത്ര കാസ്റ്റ് നമുക്ക് പോലീസുകാർ കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ കിട്ടും. ഏയ് മുള്ളമില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും. ആ സാറിക്കാർക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ? പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാര് ധാരാളം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതൊന്നല്ല, രാത്രി ഗാനമേള തുടങ്ങാനാകുമ്പോ ഇനിയും ആള് കൂടും. ആ ഇവിടെ ആരാ ഒരു വേലായുധൻ? பார்த்தா தெரிய போறோம். என்ன எக்ஸ்பிரஷன்டா? அங்க காவடி விழுது. எல்லா டான்ஸ்லயும் அங்க ஒரு டான்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பாட்டு இருக்கு. புரியல. என்ன ஒரு காம்படிஷன்ஸு இப்போ இன்கேஸ் எதனா காலேஜோட இது அந்த பாட்டு போட்டுருவாங்க. அட்ரினல் பம்ப் பண்ணணும்னா சாங்ஸ் வச்சுருப்பாங்கள்ல, இந்த சாங் இது இருக்கும். சூரசம்ஹாரம் தான் இப்படி பண்ணிருக்காங்களா? அதான் நினைக்கிறேன். எல்லாம் பின்னாடி கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா இறங்கிடும். நான் வைப்ல இருக்கிறியா? ஓ கொம்பு இல்லையா அது? ஆமாடா அதுதான். கொஞ்சம் பாடுறது தானே அப்படியே எல்லாமே மாறுதுல்ல. நான் டான்ஸரா? Good. കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ ഡാൻസ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കീരിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അവരുടെ அந்த வேட்டி ഇതല്ല അവരുടെ. മുള്ളൻകൊല്ലിയിലെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുക. മുണ്ടോട്ടര ജനതാ ട്രൂപ്പിന്റെ ഗാനമേള ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. കണ്ടോ അതല്ലേ കണ്ടു വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ആരും കാണാനില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അല്ല തുടങ്ങണ്ടേ? ഇരുട്ടത് ആള് മാറി പോകണ്ട. ശരിക്കും നോക്കി വെച്ചോ. ഞാനാ വേലായത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെക്കനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാലും മതി. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. சட்டையில ரிஃப்ளெக்டர் விட்டுக்கிறாங்க. நைட்டோட நைட்டா அச்சு தூக்கு போறாங்க போல கார்ல. இருட்டுல வச்சு அடி பொழவு போறாங்க போல. விளக்கு பூஜையா? வார்டு மெம்பர் ரெடி ஆன போய் ഫൈറ്റ് വിളിച്ചു. എന്നപ്പാ പോവുമാ? ഓടിക്കളഞ്ഞു സാർ. മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരാ. ഞാനാ വേലായുധൻ. ഈ പോലീസുകാരുടെ പണിയത്.
കുണ്ടായസം കാണിക്കുന്നവന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക. ആദ്യം നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, കേൾക്കുന്നില്ലേ പിടിച്ച് 4 പൊട്ടി. ഇപ്പം മന്ത്രിയായാലും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയാലും കുണ്ടായസം തന്നെ. അപ്പോ താൻ മുള്ളംകൊല്ലിയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്, സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. കർക്കിടക മാസത്തെ മഴയ്ക്ക് മുള്ളംകൊല്ലി പഴസാറ് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഒരു മലവെള്ള പാച്ചിൽ ഒഴുകി വന്നതാ എൻ്റെ അമ്മ. അമ്മയുടെ വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞു വാവയായിട്ട് അന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കരയ്ക്ക് ആളുണ്ടേ. കാലിക്ക് എന്താ പറ്റി മെമ്പറെ? അടി മറിഞ്ഞതാ. വൈദ്യരെ കണ്ട് മരുന്നും കുഴമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരെ കൊണ്ടും കാര്യം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ മെമ്പറെ. അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ പിരിച്ച കായ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുവോ? എന്തിനാ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് വേലാതിനെ പോലീസ് പിടിച്ചു. ഇനി 5-6 മാസം അകത്ത് കിടക്കും. അതിനുള്ള വകുപ്പുകളൊക്കെ ഈ കുറുപ്പ് പോലീസിന് വന്നത്. ശിക്ഷ 6 മാസം 1 കൊല്ലത്തേക്ക് നീട്ടാനുള്ള വകുപ്പുകൾ പഞ്ചായത്ത് വക ഗ്രാൻഡായിട്ട് വേറെയും കൊടുക്കും. അല്ല ഇപ്പൊ പോണില്ലേ? അവനെ ഞാൻ കൂടെ നിർത്തിയതാ. കിട്ടാക്കുറ്റി കടകൾ കുറെ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പേരിന് ഒരു ഗുണ്ടയാണല്ലോ. ഇന്നലെ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിപ്പോയതാണ്. ഇനി അവനെന്റെ മുന്നിൽ വരട്ടെ, പവർ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അവിടേക്ക് ഞാൻ തോണി തിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ അക്കരക്കാക്കിട്ട് കൊടുക്കും. തോണി മടക്കണ്ട, ഞാൻ വന്നോളാം. ரிஃப்ளெக்ட் இன்னும் பொண்ணுங்கிறது ഇടിപൊട്ടി നീ പോയില്ലേ? ഓൻ എന്റെ കയ്യും കാലും ഒടിക്കാണ്ട് പോവില്ലാന്ന് വാശി. അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ചില്ലറയിട്ട് തന്നാ മതി, നോട്ടായ നനയും. இவரேண்டா பிச்சாரு என்ன வந்துச்சு? ஒண்ணுமே வரல. அவர் போடுறதுக்கு 5 பேர் போடுறதுக்கு வந்தாங்க. விச்சர் 3 மாதிரி இருக்குது லொகேஷன். என்னது விச்சர் 3? இப்போ பாத்தீங்கன்னா മഴ കുറച്ച് പൊടി പൊടിക്കുന്നാ തോന്നണേ. ഏതായാലും ഒരാഴ്ചക്ക് போய் தேவயானி ஏதோ பண்ண போறாரு. ஆமா அதுதான் ஸ்டோரி. அதுதான் சாலட் போட்டு கம்மடி அடிப்பாரு. ஒன்று சிதிக்கு வந்து இது பண்ண போறாரு, பாவனா அப்படி இல்லைன்னா இதாக பண்ண போறாரு. அவர் டென்ஷன் ஆக போறாரு. அப்பா வந்து நீ மகனே இல்லடா, எப்படா என் பையன் அடிப்பு மறுபடியுமா? அப்படியே நந்தா எங்களுக்கு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு கெட்டு தான். പോണ പോക്ക് കണ്ടാ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിലിറങ്ങി മരം പിടിക്കാൻ. இதுக்கு சருகடிக்கு போட்டு என்னென்ன பண்ணுறது? மறுபடியும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுடா. எனர்ஜி பயங்கரமா இருக்குல்ல. ஸ்ட்ரென்த் பூஸ்ட். கமெண்ட் சொல்லி நான் ஹோல் பொட்டன்ஷியல் லாலட் பண்றாரா? വെള്ളടിക്കാനുള്ള വരവ് തന്നെയാ. ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ஓ வெள்ளத்தில் அடிச்சுன்னு போனதான் இதுக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணுறாரா? ஓ பாரியா ஆலெட்டன்ஸ் வே ஆஃப் வாட்டர். அடுத்த ரவுண்ட் போயிட்டு வரதுக்குள்ள சாப்ஸ் கிராம் சாப்ஸ் போட்டுருக்கீங்க. இதுக்கு நான் அங்கேயே செத்துருப்பேன். அந்த ஆடு மீன் வெல்ட் சாப்பாடு நக்கலியா? இன்னும் போலடா இவனா? ഒരു കവളങ്ങനെ കുടിച്ചേ. ഒരു നക്ക് നക്കേ. മരം നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കോളത്തി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്കാ சந்தன மரம் ஃபாஸ்ட் ஆச்சு, மியூசிக் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. போச்சா?
அதோட கண்டினியூட்டி மேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. மழை நின்றுது. தினேஷ் தானே ஒரு தினேஷ் மாஸ்டர். எப்படா கட் ஆச்சாடா? கட் ஆகல, இது சிங்கிள் ஷாட்ல நல்லா இருந்துச்சு. കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ല. ഏതായാലും നീ വലിയ സാഹസം കാണിക്കല്ലേ. അവർക്കൊരു ഹരായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അവൻ എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുക. നീന്താൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണോ ഹരത്തിന് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുന്നത്? ആ അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഹരത്തിന്. മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ല ആട്ടിൻകുട്ടി. ഇതിന്റെ കഴുത്തിലൊരു മണി കെട്ടണം. ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ നിം 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 ദൂരെ കേക്കണം. കെട്ടിക്കൊടുക്കുവോ? എന്നാ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് വാ. ഞാൻ കൂടെ വരണോ? ഈ കേളപ്പേണ്ടതോടെ നാരായണത്തെ ഇന്ന് ചോറിന്റെ പോണുള്ളൂ. ഈ കൂട്ടാൻ ഇത്തിരി വിഷം കലക്കി കൊടുത്താലോ ചേച്ചി? അതിന് ഭയങ്കര ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കടാ. നാരായണ മീൻ ചിട്ടായിട്ടില്ല നാരായണത്തെ. ചൂണ്ടായിട്ട് ചെറുക്കന്മാരെ മേടിച്ച. അതെ, ഈ ലീലയുടെ കല്യാണക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്താ ചൂടില്ലാത്ത? ഞാൻ ആ തെല്ലാള് ഗോവിന്ദനോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറ്റിയ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇക്കുറി കർക്കിട ആഴ്ച കലക്കുക. ഇന്ന് അസലൊരു ഈട്ടി തടിയാ വന്ന് ചാടിയത്. കാശ് എത്ര ജോഡിയല്ലേടാ പറ്റില്ല. അതെ, 12ാമത്തെ വയസ്സ് പനിച്ച് വിറച്ച് കിടന്നപ്പോ എന്റെ നെറ്റിൽ ഉപ്പ് തോണി നനച്ചിട്ട് രാവോട് രാവ് പുഴകടന്ന് പോയി വൈദ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആളാ കേളപ്പേട്ടൻ. ഈ വാതിലടച്ചാലൊന്നും ആ നന്ദി സ്നേഹവും മറന്ന് വേലായുധന് ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. അടുപ്പത്ത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇരിക്കണത് ബഹളം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒലിപ്പിന് വരുന്ന മരം ആർക്ക് വേണേലും പിടിക്കാം. അടുത്ത മഴയ്ക്ക് ഹാജിയാർ കൈ നോക്ക്. ഹാജിയാർക്ക് പനിക്കും. മഴയാവട്ടെ നോക്കാം. റഹീമേ, ഈ വേലായുധന്റെ മരാളൊന്നുമില്ലേടോ? അതിനല്ലേ അളക്കണ ടേപ്പ് തരണേ. നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്? റഹീം ഇപ്പോഴും തപ്പി കളിക്കാ മോനെ. പോയിട്ട് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. അതെ, 10-35,000 റുപ്യന്റെ മരമുണ്ട്. തൽക്കാലം ഒരു 500 ഇതാ. എന്നാ പിന്നെ ഒരു 1000 വേണ്ട കേളപ്പേട്ട, കൈ വെച്ച വെറുതെ ചെലവായി പോകും. അത് നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചാലല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. 1000 ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാ, പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ. ഹാജിയാരെ, ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഇക്കുറി മൊത്തമായിട്ട് വേണം. അത് ശരി. ലീലയുടെ കല്യാണം നടത്തണം, കേളപ്പേട്ടന്റെ മോളുടെ. തിടുക്കത്തിന് 100-200 ചോദിച്ചാ കണാകൊണ പറയുന്നത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമ്പിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ടാ. അല്ലടാ, തൽക്കാലം 500 മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി പോട്ട് വാ. പണം കൊടുത്തിട്ടാ ഞാനത് കാണാൻ മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല. ആണോ ഗോയിന? അത് രണ്ടും നല്ല ഫിഗർ. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ പറയാലോ. എന്താ ഗോയിന? ഗോയിന പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലൊരു കാട്ടുമുക്കിന്ന് എന്റെ അങ്ങനെ വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പറയാലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരാൻ പറ്റും? അതിപ്പോ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല. മൂത്തോളെ കെട്ടിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ബന്ധം അങ്ങോട്ട് നേരെ ആയില്ല. എന്നാലും കെട്ടുപ്രായത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് നിൽക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ തെങ്ങും പറമ്പ് എത്ര വരും ഗോവിന്ദ? അത് 1.5 ഏക്കറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ കേളപ്പേട്ട? അതെ ഗോവിന്ദ, പറമ്പളക്കാനൊന്നും നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് പൊന്നായിട്ട് ഇവളുടെ കയ്യിലും കഴുത്തിലും ഇട്ടങ്ങ് തരും. അതിപ്പോ ഇത്ര അത്ര എന്നൊന്നും.
അക്കരയ്ക്ക് കെട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കലപ്പേട്ട? അതല്ല വേലായുധേട്ടാ, ചെറുക്കൻ ഗൾഫാണ്. എന്ത് ഗൾഫ്? 10-20 കൊല്ലം തേനെ മുത്തേന്ന് പോറ്റി വലുതാക്കിയ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് തരുമ്പോ ന്യായമായിട്ടും കാശ് ഇങ്ങോട്ടാ തരേണ്ടത്. അത് പോട്ടെ, 2 പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിപ്പോയതിന്റെ പേരില് നാളെ കേളപ്പേനെ റോഡിലിറങ്ങി തെണ്ടാനൊന്നും പറ്റൂല. ഇവൻ ഏതാ? ഇത് വേലായുധൻ. കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ആരായിട്ട് വരും? അത് പെണ്ണിന്റെ ആരുമല്ല. ഈ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് വരുമെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. എന്താ പറ്റും? മൂപ്പര സ്നേഹ ഉത്തരവാദിത്വം മുള്ളംകുലിയിൽ ഫേമസാ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് ശരിയാവും. നമുക്ക് വേറെ ആളെ നോക്കാം. കേളപ്പേട്ട, നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവരോട് പോകാൻ പറ. ഇതെന്താ വിളിച്ചു പറ്റി അവമാനിക്കാ? അപ്പൊ നീ മിണ്ടോ? എന്താണോ കളിയാക്ക? നിങ്ങൾ വരി, നീ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല. അതാ അമ്മാമാരെ നടക്കി സൂണ പോന്നോ. സംഘടേഷമേ നിനക്കൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാനിട്ടാ. ജൗളിബാൽ പോലൊരു പെണ്ണുണ്ട്, ഒന്നോട്ട് കൊടുക്ക. ജീവൻ ആരാന്നോന്റെ വിചാരം? അതും സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണ്. ശ്രീധനൊന്നും കൊടുക്കാതെ അതിന് ആര് കെട്ടുന്ന? കെട്ടിച്ചുവിടാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ആലോചനകൾ ഇങ്ങനെ മുടക്കിയാ പോരെ, പെണ്ണ് നിന്ന് പോവുമേ. എടോ വേലായുധൻ അതിനെ മൂക്കാൻ വെച്ചിരിക്കും. തൽക്കാലത്തെ ആവശ്യത്തിന് മൂത്തു പാകമായ ഒരെണ്ണം വേറെ നിൽക്കല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാതെ അവൻ കേളപ്പിന് കള്ളും ചേർക്കോ? നമുക്കാർക്കും വാങ്ങി തരുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് വേലായുധൻ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ പനിച്ചു കിടന്ന നെറ്റിയിൽ ഉപ്പുകൂടി നനച്ചിട്ട ബന്ധമല്ലേ? അതെ, രാവിലെ തന്നെ തിന്നു വെച്ചിട്ട് പട്ടിണി അടക്കിയുള്ളൂ. വേണേ അങ്ങ് തിന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൈകൾ കൊടുക്കും. വേലായുധൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇത് വേലായുധന്റെ വീടല്ല. കേളപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വീടാണോ? ആരത്? നിന്റെ പേര് പരീത്. അക്കരെ വേലായുധം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്യാണ ആലോചനയും കൊണ്ട് വന്നതാ. നീ ചെന്ന് അച്ഛനെ വിളിക്കും. ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. ചെറുക്കൻ ITIയിലെ മാഷ മരിച്ചുപോയി. അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാ. 2 പെൺകുട്ടികളിലേനെ ചോദിച്ചു. ഇത് ഇളയാളാ. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പറമ്പും സ്വത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടരാ. അല്ല, ഇതിപ്പോ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ എത്രയാവാം. ഇനി ഇന്നും കൊടുത്തില്ലേലും വിരോധമില്ല. തറവാട്ടുകാരാ. ചെറുക്കന് കണ്ട് ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിന് ചെറുക്കൻ മാത്രം വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஃபார்மல் பேண்ட்ஸ் டிஷர்ட் போடுறா. ഇനി ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാനും ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ടോ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്ന് കുട്ടിക്കൊള്ളി. എന്താ എന്റെ കയ്യില്? ഒന്നില്ല. എന്തേടി ഉമ്മ അവളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്ന്. ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉറപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാ. എവിടെ പോട്ടോ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉസാറായിക്കണല്ല, എനിക്ക് നല്ല ചേർച്ചിണ്ടാ. ചോറുണ്ട് കഴിയുന്നോടെ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ കോഴി തന്നെ ആയമ്മ പൊന്നും വില പറയുകയും ചെയ്യും. കോഴിയെ നമ്മൾ തന്നെ ഓടിയാൻ വേണം. കാറ്റത്തെ ഇല മുഴുവൻ കീറി കിടക്ക. ഞാൻ പിന്നെ കേശവന്റെ പറമ്പിൽ കയറി ഇല എങ്ങ് മുറിച്ചു. ചൂതല്ലേ ഇത് കണ്ടോ? എന്ത് പണിയാ ചെയ്ത്? നിങ്ങൾ ആ ചെടികളെ കാലും കൊണ്ട് ചവിട്ടി കയറിയില്ലേ? കുളിക്കാൻ തോർത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞു ഇല മുറിക്കാൻ. ഇല മുറിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ കുളിക്കാത്തതിന് ചീത്ത. ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? അവരൊക്കെ എത്ര മണിക്ക് എത്തും? ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ എത്തുന്ന ദല്ലാള് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചായ ചായ ഒന്നും വേണ്ട. അവര് വരുമ്പോ ഞാൻ നിക്കണില്ല. ആരൊക്കെ വരാൻ പോണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ പരീതല്ലേ വരണേ? പരീത് കല്യാണക്കാര് വരുമ്പോ കൂടെ വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാ. എന്താ പരീത്? അത് അവര് വരുന്നില്ല. എന്താ എന്താ കടയിലെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വല്ല ലൈസൻസും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കാര്യം പറ. ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് ആരോ ചില വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരത് വിശ്വസിച്ച് ഈ ബന്ധം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. എന്താ എന്താ അവര് പറഞ്ഞത്? കേളപ്പന്റെ മക്കളെ വേലായുധം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂത്ത കുട്ടിയെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചത് അതിന്റെ പേരിലാണെന്നൊക്കെയാ. ஜவுதி சம்மடியா ப்ரோ. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ്? இவரு அப்படி ரியாக்ட் பண்றாரு. എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തതാ. പെങ്ങളെ പറ്റി തോന്നിയ ചിരിച്ചു.
കാതു മേലെ വേലായുധം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കണ്ണു കണ്ടോലെ മുഴുവൻ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിയ നിങ്ങളെ മോളെ പേരും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതൊരു കാലത്ത് നടക്കാണ്ടാവണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോന്നോളി. എന്റെ ഈശ്വര ഇവനെ കൊണ്ട് இது மாத்தி மாத்தி பேசணும் இல்ல இந்த சூர்யா படம் இருக்கு, அம்மா மாப்பிள்ளைக்கு காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வா, அந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்க அந்த லேடி. ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് നീയൊക്കെ എന്തോ കുന്താടാ നേടുന്നത്? எப்பரா ஓடுறது? அதான் சொல்லிக்கிறாங்க போல, பழைய திரைய பார்த்தோன்னா காட்டிடா நீங்க. കുറ്റിച്ചെറിയുന്നോ പപ്പനെയോ കുപ്പനെയോ ആരേത് ചരകണ്ടോടാ എന്നിട്ട് ആളുകളെ പോലെ നേരെ തല്ലി തോപ്പിക്കടാ വേലായുധനെ. ഇപ്പോഴങ്ങോട്ട് പോവണ്ടെന്ന് വേലായുധന് ഭ്രാന്തളി നിൽക്കാം. അയ്യോ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടവർക്കൊക്കെ കണക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേലായുധനെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചാ മതി, കുറുപ്പിന് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. വേലായുധനെ കേളപ്പേണ്ട പെമ്മക്കളായിട്ട് എന്താ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞ? വേലായുധ നിന്റെ കളി എന്നോട് വേണ്ട. സൂക്ഷിച്ച് എന്റെ ആരോഗ്യം ஓட விட்டு அடிக்குது. പിടിച്ചോണ്ട് പൊക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും. எல்லாரும் தானே பேசினானுங்க. ഇവനെ ഒന്നും വിടാൻ പാടില്ല കേളപ്പേട്ട. ഇവനൊക്കെ മനുഷ്യനെ പച്ചയ്ക്ക് കടിച്ചു തന്നെ ജാതിയാ. കേളപ്പേട്ട മക്കളുമായിട്ട് വേലായുധൻ എന്താണ് ബന്ധം? இந்த மாதிரி இருக்கிற அஸ்டார் എന്റെ മോൾക്ക് കല്യാണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ നിന്നോട്? നീ ആരാ എന്റെ? അവര് പറയുന്നതിലാണോ? ഇനിയും സഹായിച്ചു ഉപദ്രവിക്കില്ലേ വേലായുധ? ഒരു വയസ്സന്റെ അപേക്ഷ. ரோஸ் வுட் விற்கும் போது மட்டும் பார்த்தாரு அப்படி. ரோஸ் வுட் விற்கும் போது மட்டும் 500 ரூபா நேரம் 1000 கேட்டு வாங்க. பச்சோந்தி படு பூரா 1.5 ஹவர் இன்ட்ரோ கொடுப்பாங்க. ஸ்டோரியே வரலடா, ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சு தியேட்டர்ல எப்படி உட்கார்ந்துருப்பானு 1.5 ஹவருக்கு പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നുമല്ല. അവന്റെ കൂട്ടും കൂടി നടക്കുമ്പോ കേളപ്പൻ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വെർഷൻ ആലോചിക്കും ഒരു പെങ്കൊച്ചു വീട്ടിലുള്ള കാര്യം. അതിന് നാട്ടുകാരെ തല്ലിട്ടെന്താ? അങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് നിന്റെ ചെകിട്ട് അടിച്ചു തിരിക്കാൻ വേലായുധൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഈ അക്കന്റെ കൈ കൊണ്ട് വിളമ്പി തന്ന ചോറ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു. വരില്ല വരില്ല. വേലായുധൻ ചങ്ക് തീർന്നിരിക്കുക. ഇപ്പൊ വന്നാ ശരിയാവില്ല. പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും പറഞ്ഞു പോകും. വല്യമ്പ്യാരെ അക്കനെ കഴിയിക്കാൻ വയ്യ വേലായുധന്. അക്കൻ അറിയോ എന്നോട് വീടിന്റെ പടി കയറെന്ന് പറഞ്ഞു കേളപ്പേട്ടൻ. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ? ഞാൻ പോവാ. നീ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും തല്ലി തോൽപ്പിക്കുക, എന്നെ ഓടി തോൽപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അതാ വെളുപ്പിനെ നേരെ ഇങ്ങ് പോകുന്നത്. കാലത്തെ പല്ല് തേക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ? ഉണ്ട്. சரியா? എടോ പൊണ്ണ, എന്തോ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ മാത്രമേ സഹായിക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ സഹായമാണെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവമായിരിക്കും. രാജാവായിക്കോ വേണ്ടെന്നല്ല, 100 മില്ലി ചാരായം അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ നിനക്ക് രാജാവാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അതാ കുഴപ്പം. മോരുമെള്ളം പോരെ? ആ നന്നായി. ആ നല്ല മോര്. എന്നാ കുടിച്ചോ. ഇന്നലത്തെ കെട്ടിറങ്ങാൻ നല്ലതാ. കേളപ്പൻ അറിയാലോ, ഗോപിനാഥൻ വരുന്നത് വരെ പുതുശ്ശേരി വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേലായുധനായിരുന്നു. ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനമായിരുന്നു എനിക്ക്. നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നതിലും എത്രയോ വലിയ സ്ഥാനത്താണ് അവൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ. മേലാലി വീടിന്റെ പടി കയറുന്ന താൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ വേലിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുക. ആ കേളപ്പാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാളും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക. എന്താ നാരായണിയമ്മേ? വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ അത്? ഇങ്ങതാ. ഇത്രയേ ഉള്ളോ അതോ വേറെ കുപ്പിയുണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ തീർന്നു.
തെങ്ങിന്റെ കൊല്ല് മാറ്റിയതാ വല്യമ്പേരെ. നിന്നെ നന്നാക്കി ശ്രീരാമചന്ദ്രനാക്കി കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കേളപ്പനും നാരായണിക്കും വാക്ക് കൊടുത്തതാ. നാളെ മുതൽ നിനക്ക് കള്ളുപിടിയും തല്ലും പിടിയും ഒന്നുമില്ല. നീ ലീലയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ. അവള് കൊച്ചല്ലേ വല്യമ്പേ. നീ കാരണം ഉണ്ടായ സങ്കടത്തിന് അതേ ഉള്ളൊരു പരിഹാരം. உங்களுக்கு சிரிப்பாரா சக்சஸ் വാസുട്ടാ വേലായുധൻ ഒരു കുപ്പി കൂടെ വേണം. എന്ത് കൂടിയത് ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. വേണ്ട, വേലായുധനെ ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ല. ഇന്നത്തോടെ വേലായുധേട്ടൻ കുടി നിർത്തുക. നീ ഒരു കുപ്പി കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വാ. ഇത് ഒടുക്കത്തെ കുടിയാ. നിർത്തുകയാണെന്ന്. ഇനി കുണ്ടായസത്തിനൊന്നുമില്ല. ഗോയ് കുറുപ്പേ കുറുപ്പേ കുറുപ്പേ. ആ ഗോവിയേ ഗോവിയേ, നീ അറിഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? വേലായുധൻ കള്ളും തല്ലും ഒക്കെ നിർത്താൻ പോവാ. വല്യമ്പേര് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ. ഇതിന് കേളപ്പേടിന്റെ മോളിലെ ലീല, അവളെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോവാ. പക്ഷെ കെട്ടിന് മുമ്പ് വേലായുധൻ ശ്രീരാമേന്ദ്രനാണ്. എങ്ങനെ? ശ്രീരാമേന്ദ്രൻ. രാമവാദം ചേരും മുമ്പേ മുകുന്ദ രാമപാഹ്യമാണ്. എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ആശ ബാക്കിയുണ്ട്. വാ. വേലായുധൻ ഇന്ന് തല്ലി നിർത്തുക. അവസാനത്തെ തല്ലിന് അന്തസ്സുള്ളൊരു ശത്രുവിനെ തേടി ഇറങ്ങിയ വേലായുധൻ. ഇറങ്ങി ഓടാൻ നോക്കണ്ട, എന്തായാലും പറ്റൂല. അത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാവും. ആര് കയറി വരണ്ട, അവിടെ നിന്നാ മതി. താഴെ വന്നിട്ട് അടി. എന്നാ തുടങ്ങാല്ലേ? ഈ കാണുന്നതും ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒന്നുമല്ല നീ എന്നെനിക്കറിയാം. ഇപ്പോഴല്ല, മുള്ളൻകൊല്ലിയിൽ നീ വന്നിറങ്ങിയ കാലം മുതലേ അറിയാം. എന്തൊക്കെയായാലും നീ ഇപ്പൊ പുതുശ്ശേരി വീട്ടിലെ അവിടുത്തെ ചോറ് നീ ഉണ്ടതിലും കുറെ അധികം ഉണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ. ആ ഒരു സ്ഥാനം വേലായുധന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അടി ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല, നീ എല്ലാം അടിക്കണം. അങ്ങനെ പോലും ഫസ്റ്റ് അടി നീ അടിക്കുന്നില്ല, വേണ്ട ഞാൻ അടിച്ചോളാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അടി ചെറിയമ്പേര് അടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതാ മൂപ്പരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ. എന്താ? ഹര ഹരോ ഹര. പോവാണോ ചെറിയമ്പേരെ? എല്ലാരും പറയുന്ന നേരാ. അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കിടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പോവോ, കെട്ടാൻ പോവാന്നൊക്കെ. എന്റെ രണ്ടു മക്കൾക്കും നീ യോഗം കൊടുത്തില്ലേ? അവൻ നല്ലവനാ. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് ചത്തുപോയാ അവനെ കാണൂ നിങ്ങളെ നമുക്ക് തല്ലു നിർത്തിയ വല്യമ്പ്യാര് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരുത്തനെ ഇവൾക്ക് വേറെ കിട്ടില്ല. എനിക്ക് അയാള് വേണ്ട. ഒരു ഗതി വന്നാ ഞാൻ ചത്തു കളിയുള്ളൂ. അതാ നല്ലത്. ഉള്ളൂ. കൂടെ നിന്റെ ചേച്ചിനും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. ഇത്രയും കാലം ഇവിടുത്തെ അറിയത്തെ കടന്നല്ലേ, ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു വാക്ക് ശാന്തിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാലെന്താ? അങ്ങനെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതൊന്നും ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? வீட்டுலதான் அந்த இவருக்கு கூட சொல்லிட்டாருல, இருந்தாரு പോണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അണ്ണന്റെ പെമ്പർന്നൊത്തിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. വഴിപഴച്ചു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക, അവളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുക, അതൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ വലിയ തെറ്റാ ശാന്ത. ഈശ്വരാ, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ. சூசைட் பண்ணும்போது என்னடா காட் சரி. பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல பாடின பாட்டு இவருக்கு எப்படி அங்கதான் வந்துங்களா? നീ എന്തിനാ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? കരയാ കാര്യം പറ. എന്തിനാ കരയുന്ന? എനിക്ക് പേടിയാ. കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. ഞാൻ പുഴ ചാടി ചാവാൻ വന്നതാ. ചാവാൻ? എന്തിനാ ചാവുന്ന? വിളിപൊടി പൊട്ടിക്കളി. ചാവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ
ஊர் மக்களா ഇരുട്ട് പേടിയാ. ഇരുട്ട് വേലായുധനെ പേടി, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം പേടിയില്ല. നടക്ക, ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം. എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് വീടിനടുത്തുള്ള വല്ല മരത്തിലോ പുഴയെ ചാടി ചാവുന്ന വിദ്യ ആര് പറഞ്ഞു? இதையும் பார்த்துட்டு பேச போறாங்க. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തനിയെ വന്നു. இருட்டுல இருந்து 2 பேரும் வந்து കുട്ടിക്കാളികൾക്കും പേടിത്തൂറികൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല ആത്മഹത്യ. അതിനെതിരെ ബുദ്ധിയും ധൈര്യമൊക്കെ വേണം. നിനക്കാണെ അത് രണ്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ചെല്ലേ, ഇതൊന്നും വേറെ ആരും അറിയണ്ട. നാണക്കേടാ നിനക്കല്ല എനിക്ക്. കേട്ടോ? വെക്കോ. വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ കാശൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ആ, എന്നിട്ട് എവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ പറമ്പിൽ പറ്റുമോ? പറ്റുമെങ്കിലേ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് വളച്ചൊരു പേര് കിട്ടി പണി ഉണയ്ക്കോ എന്ന് അവള് പറഞ്ഞോ? അത് പറഞ്ഞില്ല, എന്നാലും ഇഷ്ടം ആയിക്കോളും. നീ ഞാൻ പറയും പോലെ കേട്ടാ മതി. മനസ്സിലായോ? ചായ വെള്ളം എന്തേലും വേണ്ട, പിന്നമ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലേ. എന്താ അവിടെ പറമ്പിലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച വേലായുധനുമായിട്ട്? വേലായുധന് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുക. എന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് നീ ആ പറമ്പിൽ വീടും കെട്ടി പെണ്ണും പെടക്കോഴിയായിട്ട് താമസിക്കുമല്ലേ? നിന്റെ കൈ ധരിക്കാതിരിക്കാന്. നീ ആരെയും തല്ലില്ല, കുടിക്കില്ല എന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാക്ഷിയായി ലീലയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. ഇവന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതവന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും. ആ കൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കടോ. വേലായുധന്റെ വാക്ക് വേലായുധന്റെ ദൈവ. തെറ്റി നടക്കില്ല. കെട്ടിക്കോ. கமர்ஷியலா இருக்கு. ഇപ്പൊ തൊട്ട് വേലായുധന്റെ വല്യമ്പ്യാർക്ക് വേലായുധം കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് കുടിക്കില്ല, ആരെയും തല്ലില്ല. ഈ വ്രതം തെറ്റേണ്ടി വന്നാൽ, ആരെയെങ്കിലും ഇനി തല്ലേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ വേലായുധം നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുന്നിൽ വരില്ല. കുട്ടിക്കാലത്ത് മുട്ടായിക്ക് പോലും മോഹിച്ചിട്ടില്ല. പേര് പറയാത്ത അനാഥ ചെക്കന് മുട്ടായി കൊതി പോലും. അതായിരുന്നു ജാനകി. ജാനകിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ അവൾ കൈ നീട്ടി തന്നപ്പോ ആ കയ്യിലൊരു മുത്തം കൊടുത്തു. இன்னொரு பிளாட்டா? It's revenge time, baby. മോനെ തലായിതാ പറച്ചറപ്പേ, ആരാത് ചെയ്തത്? ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വല്യമ്പ്യാരെ, ആരൊക്കെ 4 നായിന്റെ മക്കളൊന്ന് തല്ലി കോല കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തിരിച്ചടിച്ചില്ല. വെറും സാധുവാ വല്യമ്പ്യാരെ, ഒട്ടനാ. കൂടിക്കാണ്ട് പോയി ബാഹരെ, കുറച്ച് കാറ്റും വെളുത്തും വന്നോട്ടെ. കാഴ്ച കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവര് ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടോട്ടാവുമ്പതൊക്ക. എല്ലാവരുടെയും കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ വേലായുധൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാണാൻ. എല്ലിന് പൊട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്മതേ, വൈദ്യനെ വിളിക്കാൻ ആള് പോയോ? കേളപ്പാട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. നന്നായൊന്ന് എണ്ണയിട്ട് തിരുമി ആ പുഴയിലോട്ടിറങ്ങിയ എല്ലാം മാറിക്കോളും. തോക്കുമായിട്ട് വെടിവെക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ വേണേ നമ്പ്യാരെ. മെമ്പർ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. പകല് നേരെ നിന്നതുപോലെ ചാമ്പിയിരുന്നേ 8 10 പേരായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടായേനെ. ഇതിപ്പോ നാട്ടുകാര് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അവനോടൊരു സിമ്പതി കുടുങ്ങിപ്പോയി. தேவானி இறங்குவாங்களா? என்ன இறங்குவாங்களா?
ഇപ്പം കോമാവേ വരാറ്. അമ്മേ പാവല്ലേ അമ്മേ, എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച്. ഞാനൊന്ന് ചെന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി വന്ന് തല്ലുമ്പോ അരയിലുള്ള കത്തി കുത്താത്ത എന്തേ? എന്താ ചെയ്യാഞ്ഞേ? ആ കത്തിയോണ്ട് കുത്തി കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റില്ല മോളെ. ആകെ അടക്കി ചേർന്ന പാകത്തിനേ ഉള്ളൂ അത്. ആണോ? അമ്മേ, അത് കുത്തിക്കൊല്ലാനുള്ള കത്തിയല്ല, അടക്കാ ചേർത്താനുള്ള കത്തിയാന്ന്. இதே எனக்கு புரியல. கட்டிக்கு போகிற பொண்ணை டென்ட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு போகிற பொண்ணை வந்து சைட்டேஷனுங்கிறாரு. அதுவும் எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு. வாட் இஸ் திஸ்மா? இவன் பில்டப் பண்ணுற பொண்ணுக்கு தான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். കൃഷ്ണൻ ഈ നേരത്തൊക്കെ റേഷൻ കടയിലായിരിക്കോ അതോ വീട്ടിൽ കാണും? റേഷൻ കടയിൽ കാണും. അപ്പൊ കുറുപ്പിന് നായാട്ടിലൊന്നും വലിയ കമ്പം ഇല്ല. അതൊരു പാവം പെണ്ണാണ് നമ്പ്യാരെ. എങ്ങനെ വേലായുധനെ തല്ലിക്കിടത്തിയാൽ നിത്യവും ഓരോ കുഴക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി തരാന്നായിരുന്നോ അന്ന് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞത്? ഈ മോള് കുറച്ചേരം അപ്പുറത്ത് പോയി കളിച്ചോട്ടോ. ജാനകി അടുത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ഉള്ളത് പറയോ? എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം? ഇഷ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നേ? അതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെയും മോളുടെ ഇഷ്ടം എന്നല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. വേലായുധേട്ടൻ ആള് ശരിക്കും ഒരു പാവല്ലേ ജാനകിയടുത്തി? നിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്കിപ്പൊ പിടികിട്ടി. എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് അയാളെ വിശ്വസിക്കാം. ഏത് പാതിരാക്കി ഇറങ്ങി നടന്നാലും വേലായുധന്റെ പെണ്ണിനോട് ഒരാളും അനാവശ്യം പറയില്ല. ആരും നിന്റെ മാനത്തിന് പറയില്ല. யோ கணக்குல எழுதிக்க. நான் 1,000 முறைக்கிற அதான் தரேன்னு சொல்றேன்ல. ഇത് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാ? யோ அத மலையாளத்துல எழுதி வச்சா எங்களுக்கு என்ன புரியும்? தமிழ்ல எழுதிவே அப்ப புரியும். മുള്ളംകൊല്ലിയിൽ ഇപ്പൊ നീർക്കോലികൾക്കൊക്കെ വിഷം വെക്കുന്ന കാലല്ലേ? വെറുതെ വർത്താനത്തിന് ஓ இப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு. மாரியா എന്റെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുടിക്കണേ. பேர்டு പോടാ, അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ? நீ வா மாரி. എന്റെ വാപ്പ ഞങ്ങളെ രണ്ടാളും പേടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തേ? കൊറേ നേരമായി ആ റോട്ടുമ്പില് കുറച്ച് ആൾക്കാര് ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. കൂട്ടം കൂടിയെന്ന് ചില പാട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ചൂള അടിക്കലും. പോയിന്നാ തോന്നുന്നുള്ളപ്പോ കാഴ്ചയുടെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറയണത് നേരാ. ആ വേലായുധനുള്ളപ്പോ ബറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും പോയി. ഇതിവിടെ തരാൻ ചെറിയ നമ്പ്യാര് തന്നുവിട്ടതാണ്. എന്തിനത്? അതിപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. മൂപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിക്കാണും. തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ ചെറിയ നമ്പ്യാരോട് ചെന്ന് പറ. ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. കൊല വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ഈ കിഴങ്ങ് എന്റെ എടുത്തോണ്ട് പോടോ. ഓ വേലായുധനെ സഹായിക്കാം. കീരി ഒരു മൂട് കിഴങ്ങും കൊണ്ട് വന്നാലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. കയ്യറാ നായ. வீட்டு சண்டை போடுங்கடா. பாட்டு கண்ணோட வேல்யூ தெரியுமா? രാഘവന്റെ അടുത്താണോടാ നിന്റെ மண்டையில அடிக்க வேண்டியதான்டா. இறங்கிச்சா ஆனா பாட்டில குத்துறவங்க பாட்டில் ஓட்டையில இருந்து ரத்தம் വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അടിമുത്തില്ലേ അവൻ ചത്തോ? അറിയില്ല.
പോലീസിൽ അറിയിച്ചോ? ഞാൻ ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുത്തിയിട്ടവൻ എവിടേക്കാ ഓടിയത്? ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? കീരിയെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. കീരി തേങ്ങാപ്പുറക്കകത്തുണ്ട്. ആ കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് കയറ്റി ഇരുത്തിയതാ. നീലാണ്ടനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത്. അവനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞോളും. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ താനും കൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം. இப்போ இருந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு அங்கே ஆள் வச்சுக்கிறாரா இல்லை இவன் இதுக்கப்புறம் இவன் யூஸ் இல்லை அதுதான் அப்படியே அடி பண்ணாரு. சும்மாதான். എന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായിപ്പോയി. ആ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? ആ കീരി മനഃപൂർവ്വം കുത്തിയതല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. എന്നാലും അവനെ സഹായിക്കാനോ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല. നിനക്ക് പണത്തിൻ്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. എന്ത് സഹായത്തിന് ഞാനുണ്ടാവും. ഈ വീടിൻ്റെയും പറമ്പിൻ്റെയും ആധാരം കുറുപ്പിന് പണയത്തിലാണല്ലോ എന്ന് നോക്കി എന്താ വിഷമിക്കണം. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോണം. ഈ കുന്നുമ്മൽ ശാന്തയുടെ അവിടെ കിടന്ന പോലെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയും കാവലേർപ്പെടുത്തിയോ? ഗോപിയെ വേലായുധം വ്രതം എടുത്തിരിക്കുക. ആരെയും തല്ലേണ്ടി വന്നാ പിന്നെ മുള്ളം കൊല്ലി വിട്ട് പോണം. അങ്ങനെ വല്യമ്പി ആർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തത്. നീ ആ വ്രതം തെറ്റിക്കല്ലേ. നാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാ നിന്നെയും കൊണ്ടേ വേലായുധം പോകൂ. ഓടാ 1.5 കാലുമായിട്ട് നിന്ന് പുതുശ്ശേരി ചെറിയ നമ്പ്യാരെ വരട്ടുന്നു. ഹംസ പോയിട്ടില്ല. നിന്റെ ഈ 1.5 കൈ നേരെ ആവുന്നു തോന്നുമ്പോ ഞാൻ അവനെ ഒന്നുകൂടെ അയക്കും. നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേലായുധൻ 1.5 കൈ തികച്ച് വേണ്ട, 2 വിരല് മതി. തന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താനോ മാസപ്പടി പിരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇനി ഇവൻ നോക്കിക്കൊള്ളു. മുള്ളംകൊല്ലി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൊപ്പറേറ്റർ മെമ്പർ കുറുപ്പ, പുതുശ്ശേരി ചെറിയ നമ്പ്യാരല്ല. ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ട? മുള്ളംകൊല്ലി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ചെറിയ നമ്പ്യാര് വിഴുങ്ങി. ആ താനങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ പറയാം. എടോ ഈ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണയ വസ്തു. അതിരുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു രേഖ. കടം കൊടുക്കുമ്പോ താൻ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വാങ്ങുന്ന ഒരു കടലാസില്ലേ? പവർ ആന്റണി. പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി. ആ കടലാസാണ് കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് പണയ വസ്തുവിന്മേലുള്ള അധികാരം. കടം വാങ്ങിയവരെ ഇറക്കി വിടാം, വസ്തു വിൽക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പൊറുതിയും തുടങ്ങാം. എല്ലാറ്റിനുമുള്ള അധികാരം, പവർ. ഹംസ, നീ ഇതെടുത്തോണ്ട് ജീപ്പ് വയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് വണ്ടി തന്നെ ഇരുന്നോ, ഞാൻ വരാം. ഇതിന് ബുദ്ധി എന്നല്ല പറയാ, കുബുദ്ധി എന്നാ. ഇന്ന് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ജാതക ദോഷമാണല്ലോ എന്നെ ഈ കളി ജയിപ്പിച്ചത്. കുറുപ്പിനും വേലായുധനും മാത്രമല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയണ്ടെന്ന് അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ശാസിച്ചു. ചില തെറ്റുകള് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇതും അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റിയ വലിയൊരു തെറ്റാ. വല്യമ്പ്യാരെന്നുള്ള നിന്റെ ആ വിളിയുടെ സ്നേഹത്തിന് പകരം തരാൻ എന്റെ ഒന്നുമില്ലടാ. വലിയ പേര് മരിച്ചോ? பண்ணிருப்பான். பெரிய கையில் വലിയ നമ്പ്യാരെ കൊന്നു. അല്ല, തന്റെ ബുദ്ധി ഭയങ്കരാണല്ലോ. ഇതിന് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട. ചെറിയ സൂത്രപ്പണിയാ. ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, മരണകാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. വേറെങ്ങും ഇതിങ്ങനെ വിളമ്പാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ തനിക്കുണ്ടല്ലോ. നേരെ നിൽക്കാറാവുമ്പോ പറയണം. നമുക്ക്
ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുട്ടണ്ടേ? വാ, ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ്. വേടാ ഗുരുവായൂരപ്പ. കളപ്പറ്റ വേലായുധന വയ്യാത്ത കാലം വെച്ചാ ഒലിപ്പിലിറങ്ങി മരം പിടിക്കാൻ പോവുക. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടോ കൂട്ടാക്കണില്ല. കണ്ട പേടിയാണ് ഞാൻ കുത്തൊടുക്കാൻ. വേണ്ട വേല, കേളപ്പേട്ടൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഈ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് വേലായുധം ചാവൊന്നുമില്ല. ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ ഈ പുഴയും ഇതിലെ ഒഴുക്കും. അല്ലടാ വാസുക്കുട്ട? വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ വായിച്ചത് அப்படிதான் தெரியுது. ഒരുപാട് കാലമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ച ഭ്രാന്താണ് നീ. ഇനി എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാ. ഇപ്പം എന്റെയാ. നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒക്കെ ഒടേ തമ്പുരാനാ ഞാൻ. മുള്ളംകൊല്ലിപ്പോ ദാ ഇവിടെയാ. ഫാമിലി ഗാലി വെച്ചു. ഹംസ അല്ലേ? അதான் ஏமாத்திட்டாங்க. വലിയ നമ്പ്യാര് മരിച്ചതല്ല, ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാര് കൊന്നതാണ്. കൊന്നതാണ്. கண்டென்ட் தராங்கடா தமிழ். நடுவில் வச்சு வாட முட்டை. വലിയ നമ്പ്യാര് മരിച്ചതല്ല, ഇവൻ കൊന്നതാ. അതെടാ, ഞാൻ കൊന്നതാ. എന്റെ നേരെ വന്നാൽ ഇവളെ ഞാൻ കൊല്ലും. പൊയ്ക്കോ, പോ. അടിച്ച് കൊല്ലാണ്. என்ன மூடாது? ஃபைனல் பாஸ் ஃபைட் லொகேஷன். இந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் 5ல சண்டை போடுவோம் பார்த்தியா? നീന്തി രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോ.
யாருக்குமே தெரியாது. ஏன் இப்படி அவங்களாம் ரியாக்ஷன் பண்ணுறாங்க? என்ன ஆச்சு? வெளியே வந்துட்டாங்களா? என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஆஹா, இது மட்டும் கரெக்டாக வந்துடுவானு. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ടില്ലേ സാർ, വേലായുധനെ യാത്രയാക്കാൻ മുള്ളംകൊല്ലി മുഴുവനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷമൊന്നും വേലായുധൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കേളപ്പെട്ട. ഇവക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടും. ഒന്നും പറയണ്ട. ആ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം. വിശന്നപ്പോഴൊക്കെ ഊട്ടി, കരഞ്ഞപ്പോ ആരും കാണാതെ കണ്ണീരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. സാറിനെ നീന്തി തോപ്പിക്കാം. വാ. ഞാൻ അക്കരെ കാത്തിരിക്കാം. ஸோ வெற்றியோட ஃபேவரட் மூவி நரன் பார்த்துட்டோம். படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ஒன்னே ஒன்றுதான், சரியான எனர்ஜி. அவரு ஸ்பதிகத்துல பார்த்தது இதுல எனர்ஜி பயங்கரம். 10 years கேப்ல குதிக்கிறாப்படி, எகுறாப்படி, டைவ் அடிக்கிறாப்படி, ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டாமினா, போயிட்டு ஒரு கட்டியை தூக்கின்னு வராப்படி, என்னென்னோ பண்றாப்படி. ஸோ அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து ஸ்டோரி போன ப்ரொக்ரெஷன் வந்து எனக்கு என்னன்னா, ஸ்டார்டிங் ஒரு 30-35 மினிட்ஸ் வந்து ரொம்ப எங்கே போகுதுன்னே தெரில. எந்த பிளாட்டுமே வந்து ஒரு கிரிப் நிற்கல. அது அடிக்கிறதுக்கு வந்தாங்க, அது டப்புன்னு கட் முடிஞ்சு சண்டை அப்பப்போ ஒரு பிளாட் ஓப்பன் சீன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அந்த இன்டர்வலுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி தான் அந்த பிளாட் வந்து இதுவாச்சு. ஓகே, இப்படி இதை நோக்கி தான் போகுது போல படம் அப்படின்னு. ஸோ அதர் தன் தட் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து, ஏன்னா அந்த டைமுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஹீரோயிசம் காட்டணும் பயங்கரமா. அதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு இங்கே 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த சாங் நல்லா இருந்துச்சு உண்மையில. அதுல வந்து என்னன்னா, ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் அப்படியே எனர்ஜெட்டிக் அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆச்சு. சாங் ஏற்ற மாதிரி வெறி ஆடினார். அந்த வேலை வச்சுட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே அடுத்தடுத்து போயினே இருந்தது. பரபரப்பு. ஏன்னா அந்த டைம்ல பாக்குற படத்துல அதெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். இதுல அப்படி அப்புறம் வர படத்துலயே வச்சு வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங் ஆகும். பேசி முடிச்சு நடந்து போற வரைக்கும் கட்டு இருக்காது. நடந்து அதுக்கப்புறம் இப்ப அது மாதிரி இல்ல, பேசி முடிக்கிறாங்க, கட்டு அடுத்த சீனு, அடுத்த சீன். அண்ட் ஆல்சோ லொகேஷன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாமே சூப்பர். அந்த வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ் பொள்ளாச்சில இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சீன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. தேவானி சாவாங்கப்பா. பாவனா வந்துட்டு அந்த கிணறு பத்தி எவ்வளவு ஆழமா இருக்கு, எட்டி பார்க்காத அதெல்லாம் சொல்லும் போது இல்லை. ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல அதுக்கு இது வச்சாங்க. அது ஏன் வந்து அந்த கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னு தெரியல. பட் ஓகே, தேட்டர் மெட்டீரியலு இவர் வேற ஃபைட்டு கிட்டு போட்டுட்டு எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு அதனால இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து இவரு குட்கையா தான் இருக்கிறாரு. இவர் வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்க வந்து ரொம்ப வந்து மிஸ்சீஃப், சண்டை போட்டுனே இருப்பான், ஏதாவது தொல்லை குத்துனே இருப்பான், நியூசன்ஸ் பண்ணே இருப்பான். ஆனா இவரு எதுவுமே பண்ணாம அமைதியா இருந்தாரு பத்தி. அப்போ ஃபுல்லா அப்படியே மாறிச்சு பாரு எல்லாரும். அந்த வேட்டி இது லுங்கியே கட்ட மாட்டாரு அவரு பாரு. அவரு போயிட்டு ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. அவரு புள்ள பூச்சிலாம் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி. அதை சிதிக்கு வந்து வில்லன்னு கொஞ்சம் செட் ஆகும். ஆனா அவர் வந்து பிளான் பண்ண முடியும். அவர் எல்லாரையும் ஒருத்தரா காலி பண்ணிட்டு கூட இவரு இருந்தாரு அந்த வார்டு மெம்பர். அவரையுமே வந்து அழகா பார்த்து அந்த சிட் ஃபண்ட்ல வந்து ஏமாத்தினாரு. பவர் ஆஃப் ஆண்டனி வச்சு ஏமாத்திட்டாரு. இது வந்து இது என்ன டார்க் ஏராவா? இது டார்க் ஏரா உச்சப்பட்டு இருக்கிற அந்த டைம்ல வந்து சோசியல் காமெட் அந்த டைம்ல ஒரு குட் மூவி தான். சில இதெல்லாம் டப்புன்னு ஒரே எப்படி சொல்றது, அந்த ஆரம்பிக்கும் பேர் போட டைட்டில் போடுவாங்க, ஒரு 2-3 ஷாட்லேயே வந்து கிரிப் ஆகிடுவோம். நம்ம நிறைய படம் அந்த மாதிரி வந்துருக்கும். இது ஒரு 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கடலுக்கு விட்டாங்க. அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருந்தது. ஓகே, ஸோ வந்து நைஸ் மூவி, பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்று நோட் பண்ணேன், அந்த டாட்டூ வந்து ஒழுங்காக கார்னர் கரெக்டாக சென்டராக போட்டுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ ஓகே கைஸ், வந்து நரன் மூவி ஓகே நல்லா இருந்துச்சு. வாட்டி பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். டிவி மூவி. எஸ், கேடிவி மூவி வந்து அடுத்த இதில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் இன்னொரு லாலாட்ட மூவி பார்க்கலாம். கிளாசிக் வேணா ட்ரை பண்ணுவோம். காட்டன் சரி பரத் சைனிங் ஆஃப்.